Good morning. Today topic is the economics of rupees depreciation. If the value of rupee falls in front of the world major currencies like dollar and pound sterling is called rupee depreciation. During the time of rupees depreciation, the demand for dollar increases and the demand for rupees falls. The Indian rupees has significantly depreciated against the US dollar. For example, exchange rate in 1991, $1 is equal to 22 rupees. It was in 2000, it is $1 is equal to 69 rupees. In 2024, $1 is equal to 85. Now, in 2025, it is 90 plus. $1 is equal to 90 plus 90.73 like this. Both domestic and international factors are responsible for the rupee depreciation. First, increase in trade deficit. A trade deficit occurs when a country imports more goods and services than it exports. A specific rate is called trade deficit. In India, due to 50% of USA tariffs, trade deficit is increased. Trade deficit has increased. During the year 2025, India's trade deficit is widened about $41.7 billion. Second one, capital outflow. Delay in the trade agreement between USA and India psychologically create many uncertainty in the minds of international investors. Hence, they are withdraw their funds from Indian stock market. During 2025, the foreign investors are withdrawn about 17,821 crores rupees from the stock market of India. The third one is strong US dollar. So the dollar is considered as safest and strong currency for international investment in the world. It buys foreign more currency. The strength of the dollar influenced by the efficient work of Federal Reserve Bank, central bank in USA, attracting more foreign money, and also it is a strong investment demand. So another one, rise in crude oil. India is a major crude oil importer of the world. Oil price is fixed in dollar. High oil price increases the India's import bill. This leading higher demand for US dollar and weaken the rupee. Last factor, global economic uncertainties. Trade wars between America, Russia, China, India hurt the feelings of the investors and it disrupting the business supply chain of the world, rise price growth, increasing uncertainty, stifling investment, and weakening the global international trade, jobless, and international relationship. So if you consider effects of depression, negative, make India imports more expensive like oil and electronics, fuel inflation, increase the cost of companies importing raw materials and rising the cost of foreign trips and education. Positive effects, it boosts the export like IT, pharma and auto by making Indian goods cheaper in abroad, increasing the profits of exporters. Methods to control. First one is RBI short-term methods. Sell dollar in the open market, increase and or decrease the rate of interest by RBI, attract NRI deposits, and use more forex swaps. The second method is government structural long-term methods like export promotion, import substitution, attract foreign direct investment, use rupees more and more in international trade payments. And lastly, diversify the energy resources in order to reduce the import bill. Thank you.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ರುಪಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್, ರೂಪಾಯಿಯ ಕುಸಿತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿದಾಗ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಯ, ಡಾಲರ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಬಟ್ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1991 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಲರ್, 91ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಲರ್ 22 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ 2000ರಲ್ಲಿ 69, 24ರಲ್ಲಿ 85, ಈಗ 25ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ 2 ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿತ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ದೇಶದ ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಫ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 50% ತೆರಿಗೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಮದು ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಫ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2025ರ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 41.7 ಬಿಲಿಯನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಂಡವಾಳದ ಹರಿವು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ 50% ಭಾರತ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ರಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಏರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಆದರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಅಭದ್ರತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಡಾಲರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 17,821 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಡಾಲರನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಜನತೆಗೆ, ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಾಲರ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇದು, ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಡಾಲರ್ ಮೂಲಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆಮದು ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಲರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು. ಅಮೆರಿಕದ ತೆರಿಗೆ ಸುಂಕ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ, ಚೈನಾ, ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ, ಅನೇಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ, ಬೆಲೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತವೂ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ IT, ಫಾರ್ಮಾ, ಆಟೋಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ವಸ್ತುಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ದೊರೆತು ರಫ್ತುದಾರರ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಇವು 2 ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು, RBI, ಭಾರತದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತೆ. RBI ತನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು. NRIನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದವು. ರಫ್ತುಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡೋದು. 2, ಆಮದು ಬದಲಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪಾವತಿಗೆ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬದಲಿ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ನಾವು ಹಣದ ಇಳಿತದ, ಅಂದರೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯದ ಕುಸಿತದ, ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತದ
ಕುಸಿತವನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ನಮಸ್ಕಾರ.